أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح جميع أصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والصالحين اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم اللهم بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما اللهم سلمنا من آفات الدارين اللهم سلمنا من آفات الدارين واجعلنا من المتقين المهديين اللهم ربنا آت قلوبنا نور القرآن يا رب العالمين وحكمة القرآن يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات أرواح جميع من ماتوا منا ومن مات منا اللهم اغفر لنا ولهم وله وارحمنا وإياه واعف عنا وعنه وعافنا وإياه يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا وقبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبره حفرة من حفر النيران اللهم اجمع بيننا وبينه في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا يسر لنا جميع عسرنا وقل لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين സൂറത്തുൽ അൻഫാലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്. വീണ്ടും ഓതാം. സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം.
സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ. ഞാൻ എടുത്തരാം അങ്ങോട്ട്. ആ الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله.
സൂറത്തുൽ അൻഫാലാണ്. അൻഫാൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തുക്കളെയാണ്, ഗനീമത്തുകളാണ്. ഈ സ്വത്തു സംബന്ധമായി പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സ്വഹാബാക്കളിൽ ചിലർ തർക്കിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഈ അധ്യായം ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്, അതായത് ഈ സൂറത്തിൽ ബദ്രിയത്ത് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട്. ബദ്രിയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത്. അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരാരാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിലൂടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗോത്ര ബോധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കേവലം 23 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്രവർഗ പ്രമാണിമാരു കൂടിയാണ് മഹാനായ റസൂലിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബാക്കളിൽ പലരും. അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പണി. നമ്മൾ ഓരോ ആയത്തും കാണുമ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഓരോന്നും നബി അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിനുള്ള തർബിയത്തുകളാണ് ഓരോന്നും നടത്തുന്നത്. ശരിക്കും ഓരോ ആയത്തും നമ്മെ തർബിയത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതായത് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയതുപോലെയുള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇത് ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മോശമായൊരു ജനതയെ മുഹമ്മദ് നബി മാറ്റുകയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലേ? ഗിബ്ബൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ദ റോമൻ എംപയർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സെൻസ് ഈസ് പുവർലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അനിമൽ ക്രിയേഷൻ. ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രൂട്ട്, മനുഷ്യമൃഗം, അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സെൻസ്, യാതൊരു ബുദ്ധിയുമില്ലാത്ത, വിവേകബോധമില്ലാത്ത ജനത, യാതൊരു തരത്തിലും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം, വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് പിന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ജനത. അതായിരുന്നു ആര്? അറബികൾ. അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ചിന്തകളെയാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഓരോ സമയത്തിങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഖുർആന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത്തരം വളരെ അടിഞ്ഞുകിടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു യസ്അലൂനക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യസ്അലൂനക അനിൽ ഖംരി വൽ മൈസിർ, അള്ളാഹു പറയും അല്ലേ? യസ്അലൂനക്, അവർ അങ്ങയോട് ചോദിക്കും, അനിൽ ഖംരി വൽ മൈസിർ, അങ്ങയോട് മദ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചൂതാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അത്തരം അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ പ്രയോഗം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യസ്അലൂനക അനിൽ അഹില്ല, മാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും, അങ്ങയോട് അവർ ചോദിക്കും. യസ്അലൂനക അനിൽ അൻഷഹറിൽ ഹറാം, പരിശുദ്ധമായ മാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. നബി എന്നിട്ട് പറയണ ഖിതാലിൻ ഫീഹി, അവിടെയുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രീതികളെയും അള്ളാഹു മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു തുടക്കം കാണാം. ഇവിടെയും യുദ്ധസ്വത്തുക്കളുടെ വീതം വക്കലുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിലേക്കാണ് ഖുർആൻ ഇത് പറയുന്നത്. യസ്അലൂനക അനിൽ അൻഫാൽ, യുദ്ധസ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയോട് അവർ ചോദിക്കും. നബി അങ്ങ് പറയണം, ഖുലിൽ അൻഫാലു ലില്ലാഹി വലിർ റസൂൽ, ഈ യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തുക്കളുടെ പരമാധികാരം ആർക്കുള്ളതാണ്? അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനുമുള്ളതാണ്. യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വീതം വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നം, യുദ്ധം അനീതിയിലേക്ക് കടക്കും. കാരണം
തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകും പിന്നെ അവന്റെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹവും. അത് അനീതിയിലേക്ക് പോകും. ഒരു തരത്തിലും അനീതി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം നിർബന്ധമായും നീതിയെ കാത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ട 2 ആയത്തുകൾ വന്നപ്പോഴും അള്ളാഹു വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു യുദ്ധാനുവാദത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. 2 ആയത്തുകൾ. ഒന്ന് വഖാതിലൂഹും വഖാതിലുൽ ലദീന യുഖാതിലൂനകും വഖാതിലൂ ഫിദ്ദീൻ ഫീ സബീലില്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. വഖാതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹി അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പോകുന്നല്ല, മറിച്ച് വഖാതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹി അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും, നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. എന്നിട്ടോ വലാ തഅ്തദൂ ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ, അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അക്രമത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വലാ തഅ്തദൂ, നിങ്ങൾ അതിക്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ, അല്ലാഹു അങ്ങനെ മുഅ്തദീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതിക്രമകാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിൽ പോലും അതിക്രമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അല്ലാഹു നിരോധിക്കുന്നു. ഇനി യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ അനുവാദം ലഭ്യമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ആയത്തിലും അല്ലാഹു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉദിന ലില്ലദീന യുഖാതലൂന ബിഅന്നഹും ളുലിമു. ആ കാരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? 2 ഉദിന ലില്ലദീന യുഖാതലൂന, യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഉദിന ലില്ലദീന യുഖാതലൂന, എന്തേ അവരുടെ കാരണം? ബിഅന്നഹും ളുലിമു, അവർ അതിക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് കണ്ടാണ്. അവർ അതിക്രമിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, അവരവരുടെ സ്വഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്തേ കാരണം? അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ തിന്മ, അവരുടെ തെറ്റ് അത് മാത്രമായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അവർ സ്വഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉദീര, അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ഖുർആൻ അത് പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, എന്നാലും നിലനിൽക്കേണ്ട ബഹുസ്വരതകൾ നിലനിൽക്കണം. ഏതാണ്? വലൗലാ ദഫ്ഉല്ലാഹി الناس ബഅലഹും ബിബഅലിൻ ലഹുദ്ദിമത് സവാമിഉ വബിയഉം വസലവാത്തുൻ വമസാജിദു യുദ്കറു ഫീഹാ ഇസ്മുല്ലാഹി കസീറ. എന്തൊരു പ്രയോഗാണത്! അല്ലാഹു പറയാൻ, വലൗലാ ദഫ്ഉല്ലാഹി الناس ബഅലഹും ബിബഅലിൻ, ഒരു ജനത മറ്റൊരു ജനതയോട് പ്രതിരോധം തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അക്രമകാരികളായ ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഹുദ്ദിമത്ത് സവാമിഉ, സിനഗോഗുകൾ തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ജൂത സിനഗോഗുകൾ തകർക്കപ്പെടാതിരിക്കലാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? സമാധാന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. സിനഗോഗുകൾ തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. വബിയഉൻ വസലവാത്തുൻ, ക്രൈസ്തവ ചർച്ചുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. വമസാജിദു, പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. യുദ്കറു ഫീഹാ ഇസ്മുല്ലാഹി കസീറ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ധാരാളമായി പറയപ്പെടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിനഗോഗുകളും ചർച്ചുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്യാസമഠങ്ങളും മസ്ജിദുകളും. നോക്കൂ, അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു അവന്റെ അടിയാറുകളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നേയില്ല. എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ മതം! അവിടെയാണ് നിന്റെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല യുദ്ധം എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. യസ്അലൂനക അനിൽ അൻഫാലി, ഈ യുദ്ധസ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ച് നബിയെ അങ്ങയോട് ചോദിക്കും. ഇത് വരാൻ കാരണം ബദറിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. ബദറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ 3 വിഭാഗം ആളുകളെ, സ്വഹാബാക്കളെ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. ഒന്ന്, ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ ആകെ കച്ചവട സംഘത്തെ എതിർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് അവർ പോരുന്നത്.
അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും തങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വത്തുകൊണ്ട് പോയി ഷാമിൽ പോയി അത് കച്ചവടം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലാഭം ഇസ്ലാമിനെതിരായി വളരെ ശക്തമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പുണ്യനബി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴുമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവസാനം അബൂ സുഫിയാനെതിരായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂ സുഫിയാൻ പോലെയുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി പലപ്പോഴും വിട്ടു. ഒടുക്കം നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തും ഇറങ്ങി. ആ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കച്ചവട സംഘം മാത്രമാണ് പുണ്യനബിയുടെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ അവർ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരല്പം സ്വത്തുണ്ട്. ആ സ്വത്ത് റസൂൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട ഒരു വിഭാഗം, നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുദ്ധ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം, നബിയെ കാക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള വിഭാഗം, ഇങ്ങനെ 3 വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 വിഭാഗവും തമ്മിൽ തർക്കായി. സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടേതാണെന്നൊരു വിഭാഗം, ഞങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന്. ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യുദ്ധ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന്. അങ്ങനെ 3 വിഭാഗം. അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ അങ്ങനെ 3 വിഭാഗം ആളുകൾ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നു. മാൻതും ബിഹഖ മിന്നാ ബൽ ഹുവ ലനാ, നിങ്ങളല്ല അതിന്റെ അവകാശികൾ, ഞങ്ങളാണ്. നഹ്നു അഹദഖ്നാ ബി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നബിയെ കാത്ത് ജീവിച്ചവർ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം. മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളായിരുന്നു യുദ്ധസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി പോയവരും ഞങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്, അതായത് കച്ചവട സംഘവുമായി എതിരിട്ടതും ഇസ്ലാമിക യുദ്ധത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല. എന്റെ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയായി, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സമ്പത്തിനു വേണ്ടിയായി ഈ യുദ്ധത്തെ മാറ്റാതെ അതിന്റെ പരമാധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ പരമാധികാരം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന് ശേഷം അതിന്റെ ഖിലാഫത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ പരമാധികാരം അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ സ്വകാര്യമായി ഇതിനു വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഓഹരികൾ വീതം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്? പട്ടാളക്കാരന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ഈ വിഷയത്തെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പരമാധികാരത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഫത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം. വഅസ്ലിഹൂ ദാത ബൈനിക്കും, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാഹത്തുണ്ടാക്കണം, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ തർക്കമുണ്ടാക്കരുത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഗോത്ര പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ കൊണ്ടു നടന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. അതെ, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മതി, അപ്പോഴേക്കും അവർ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും പുണ്യനബി അവിടെ ചെന്ന് ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തും. ഒന്ന് മുഹാജിറുകളും മറ്റൊരു അൻസാറുകളും അവർക്കിടയിൽ, പിന്നെ അവർക്കിടയിലുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ അതിനിടയിൽ, ഇതിലെല്ലാം ഇടയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അവരാരായി മാറി? നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ, മദീനയിലേക്ക് വന്ന മുഹാജിറുകളായ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വീതം വെച്ചു കൊടുത്തവരായി മാറി ആര്? അൻസാറുകൾ. അല്ലേ? ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സാഹോദര്യ ബന്ധം ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നബി ഉണ്ടാക്കിയ സാഹോദര്യ ബന്ധം. ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വേദനയുണ്ട്, പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഇവരെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലി തരുന്നു, സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കൂട്ടുകാരനായി വന്നയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി തരാം. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് കച്ചവടം കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞാൻ കച്ചവട കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പ്രമാണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയാണ് ചന്ത എന്ന് കാണിച്ചു വന്നാൽ മതി. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് വെറും കച്ചവടം ചെയ്തു മാത്രം മദീനയിലെ വലിയ പണക്കാരനായി മാറി. അത്ര വലിയ സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയ സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ്. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോഴൊക്കെയും ഈ ഗോത്ര തർക്കങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിൽ എന്തായിരുന്നു? വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും നബി അവരെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. യുദ്ധം ചെയ്തും മരിച്ചു വീണ് കിടക്കുന്ന പോലെ മരണവസ്ത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും വെള്ളം തേടി ഈ സമയത്ത്
വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും ഏറെ ആവശ്യം എന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അവസാനം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ച് ഈ വെള്ളപാത്രവുമായി വരുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോകുന്ന ചരിത്രം ആർക്ക് മാത്രമേ പറയാനാകൂ? മുസ്ലിമിന് മാത്രമേ പറയാനാകൂ. കേട്ടില്ലേ അല്ലെ? വെള്ളപാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ സഹാബാക്കൾക്കിടയിലൂടെ പോകുമ്പോ വെള്ളം ചോദിച്ചയാൾ കേൾക്കുന്നു മറ്റൊരാളും വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇയാൾ തന്റെ ചുണ്ട് തട്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്കല്ല വേണ്ടത്, എന്റെ സഹോദരനാണെന്ന്. അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു, അല്ല, എന്റെ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സഹോദരനാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന്. ഈ വെള്ളപാത്രവുമായി പോയയാൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അയാൾ മരിക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എന്താവുന്നു? മരിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് തന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി ജലത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുമ്പോഴും അവരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാഹോദര്യ ബന്ധം അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ദിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫഅസ്ലിഹൂ ദാത ബൈനിക്കും, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകണം? സ്വലാഹത്തുണ്ടാകണം, സുൽഹുണ്ടാകണം, നസീഹത്തുണ്ടാകണം, അഭ്യുദയകാംക്ഷിത്വമുണ്ടാകണം. ഉമ്മത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ഈ ബന്ധത്തിലാണ്. ഏത് ബന്ധം? പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സ്വയം പോലും സഹിച്ചിട്ട് തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരനെ എടുത്തുകൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന ബന്ധം. അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ബന്ധത്തെയും അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. അതല്ലേ, അവരുടെ പിതാവിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല, അവരവരുടെ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നില്ല, അവരവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ബദർ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂബൈദയുടെ മുമ്പിലാണ് ജറാഹ് എന്ന പിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അബൂബൈദയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രകോപനവും കേട്ടുനിന്നു അബൂബൈദ. പക്ഷെ അവസാനം ജറാഹിന് തന്നെ തോന്നി, തന്റെ മകനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറയണമെന്ന് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബൂബൈദ എന്ന മകന്റെ നേരെ നിന്ന് ജറാഹ് എന്ന ഹതഭാഗ്യവാനായ പിതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും മകൻ പിതാവിന്റെ ശിരസ് കൊണ്ടുപോയി പുണ്യനബിയുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വാപ്പയുടെ ശിരസ് നീ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അബൂബൈദയുടെ മനസ്സിനുണ്ടായ ആ ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട്. ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഈ തെറ്റ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം ചെയ്യേണ്ടി വന്നുപോയി. ഞാൻ മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാകുന്നതോടുകൂടെ എനിക്ക് എന്താകുമായിരുന്നു? അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമായിരുന്നു. എന്റെ റബ്ബ് എനിക്കിത് പുറത്തു തരാത്ത വിധം ഞാൻ വലിയ മാരകമായ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അബൂബൈദ. അപ്പൊ വന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സന്ദേശവുമായി ജിബ്രീൽ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, അങ്ങനൊരു സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ, ലാ തജിദു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വിഭാഗത്തോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഈ കൂട്ടർക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ. ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അവർ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിരു കാണിച്ചവർ വലൗകാനു ആബാഉഹും, അതവരുടെ പിതാക്കളാകും, ഔ ഇഖ്വാനുഹും, അവരുടെ സഹോദരന്മാരാകും, ഔ വലൗകാനു ആബാഉഹും ഔ അബ്നാഉഹും ഔ ഇഖ്വാനുഹും ഔ അശീറതഹും, മക്കളാകും, സഹോദരന്മാരാകും, ബന്ധുജനങ്ങളാകും. പക്ഷേ ലാ തജിദു ഖൗമൻ യുവാദൂന മൻ ഹദ്ദല്ലാഹ വറസൂലഹു, ലാ തജിദു ഖൗമൻ യുവാദൂന മൻ ഹദ്ദല്ലാഹ വറസൂലഹു, അല്ലാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിര് കാണിക്കുന്ന വിഭാഗത്തോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരായി ഇവരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല നബിയെ. വലൗകാനു ആബാഅഹും, ഒരു പക്ഷേ അവർ അവരുടെ പിതാക്കളായി എന്ന് വന്നേക്കാം, ഔ അബ്നാഅഹും, അവരുടെ മക്കളായി എന്ന് വന്നേക്കാം, ഔ ഇഖ്വാനഹും, അവരുടെ സഹോദരന്മാരായി എന്ന് വന്നേക്കാം, ഔ അശീറതഹും, അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളായി എന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഉലൈക കതബ ഫീ ഖുലൂബിഹിൽ ഈമാന, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈമാൻ എഴുതി വെച്ചു പോയി നബിയെ. അവർക്ക് സഹോദരന്മാരെക്കാളും പ്രധാനം ഇസ്ലാമാണ്, അവർക്ക് പിതാവിനേക്കാളും പ്രധാനം ഇസ്ലാമാണ്.
എത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യ് ഇബ്നു സലൂൽ, സത്യനിഷേധത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യ് ഇബ്നു സലൂൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ്. അയാൾ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവായിരുന്നു. എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണോ അയാൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം. തബൂക്ക് കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോഴാണ് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ അയാൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനൊരു വർത്തമാനവും കൂടി പറഞ്ഞു, മദീനയിലേക്ക് എത്തട്ടെ, ആരാ മോശക്കാരെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് മുഹാജിറുകളിൽ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു, സ്വഹാബാക്കൾക്കും ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് റസൂലിനെ ആരും കാണാതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഗോത്രത്തിൽ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ മറ്റാരേക്കാളും മുമ്പിലാണ്. പക്ഷേ എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞത് അങ്ങയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാ എന്റെ കരവാൾ, അങ്ങ് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പയുടെ ശിരസ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കും. കാരണം ഞാനല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും സഹാബി അത് ചെയ്തു പോയാൽ പിതാവിനെ കൊന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഒരു പക്ഷേ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നബി എനിക്ക് അനുവാദം തരണം വാപ്പയെ കൊല്ലാൻ. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ബന്ധങ്ങൾ അറുത്തുകളയാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടാനാണ്. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല. അതുകൊണ്ട് പിതാവിനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല, അത് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മദീനയിൽ ചെന്നു. പിന്നെ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യ് മരിച്ചപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതേ അബ്ദുള്ള തന്നെ, അബ്ദുള്ള എന്നാണ് മകന്റെയും പേര്, മോൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതായത് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ വാപ്പയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഈ പിതാവ് മോശക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. റസൂൽ അവിടെ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു നിന്നപ്പോഴേക്കും വന്നു, നബിയെ ഇവന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് നമസ്കരിച്ചേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പിതാവോ സഹോദരനോ ഇല്ലാത്ത വിധം ഗാഢബന്ധം ആരുണ്ടാക്കി? സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഉണ്ടാക്കി. ഫഅസ്ലിഹു വഅസ്ലിഹു ദാത്ത ബൈനിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതും അതാണ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിടയിലെ ബന്ധം അപാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പറഞ്ഞത്, മൂന്ന് വിഭാഗത്തോടാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട നസ്ഹത്ത്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് അന്നസീഹത്തു ലില്ലാഹി വലിറസൂലി വലികാഫത്തിൽ മുഅ്മിനീൻ. ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും പിന്നെ സത്യവിശ്വാസികളോടും. വിശ്വാസികളോടൊരു അഭ്യുദയകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം, അവന്റെ ഗുണകാംക്ഷിയാകണം ഓരോ മുസ്ലിമും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇസ്ലാഹാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, വഅസ്ലിഹു ദാത്ത ബൈനിക്കും. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. എവിടെ ഛിദ്രതയുണ്ടായോ അപ്പോഴൊക്കെയും ഈ ദീനിലെ ഈ സമൂഹം പലപ്പോഴുമായി പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു, ഉഹദ് രണാങ്കളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായി. അള്ളാഹു സഹായിക്കാതെ പോയോ? പടച്ചോൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതൊന്നും നിറവേറ്റാതെ പോയോ? അപ്പൊ ഒന്ന് ഖുർആൻ, വലഖദ് സദഖകുമുല്ലാഹു വഅദ, അല്ലാഹു പാലിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കരാർ. ഇത്തഹസ്സുനഹു ബിഇദ്നി, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സഹായം ചെയ്തു തന്നതാണ്. പക്ഷേ വതനാസഅതും ഫിൽ അംർ ഹത്താ ഇദാ ഫശിൽതും വതനാസഅതും ഫിൽ അംർ, നിങ്ങൾ ഹത്താ ഇദാ ഫശിൽതും, നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാവുകയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനയുടെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായാന്തരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹ് അവന്റെ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. 50 പേരെ നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു നിൽക്കണം. ഞാൻ പറയാതെ, യുദ്ധം ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നതല്ല, ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങരുത്. ജബലുർ റുമാത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഭൂമിയിൽ പോയി കാണാം, തലകുലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ, ചരിത്രത്തിലൊരു നാണക്കേട് പോലെ ജബലുർ റുമാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 50 പേരെ നിശ്ചയിച്ചു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ജുബൈർ നേതാവായി. പക്ഷേ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്ന് തോന്നിയപ്പോ, ഗനീമത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായി. അവരിൽ 40 പേരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി, 10 പേർ പിടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷേ ഖാലിദ്, അന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുദ്ധ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ്, അദ്ദേഹമായിരുന്നു മഹാനായ സ്വഹാബിയായി പിന്നെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ്. പക്ഷേ ഉഹദിൽ അദ്ദേഹം മറുപക്ഷത്താണ്.
വലിയ യുദ്ധ പോരാളിയായിരുന്നു ഖാലിദ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖാലിദ് ഈ തക്കം നോക്കി കടന്നു വന്നു. കുതിരപ്പടയാളികൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അവർക്ക് തിരിഞ്ഞോടേണ്ടി വന്നു. മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് ജീവാർപ്പണം ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഉഹദിൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴാണ് സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ തർക്കം വന്നത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഹത്താ ഇദാ ഫശിൽതും ഫതനാസഅതും ഫിൽ അംർ. നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹ് സഹായിക്കൂല, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ അള്ളാഹു സഹായിക്കും. വഅസ്ലിഹൂ ദാത ബൈനിക്കും, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാകണം, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയണം. വഅതിഉല്ലാഹ വറസൂലഹു ഇൻ കുൻതും മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം. ഇനി അള്ളാഹ് പറയണം, നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചില സ്വഹാബാക്കളെങ്കിലും ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, എന്തു പണിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ ഇത്രമേൽ വലിയൊരു യുദ്ധം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുമെന്ന്. ചില സ്വഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് തിരിച്ചുപോയി യുദ്ധ സാമഗ്രികളുമായി ഒന്ന് വരാനുള്ള സമയം കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പോലും സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഖുർആൻ പറയാണ്, ആരാടോ മുഅ്മിൻ, നീ എന്തിനു വന്നതാ? ഇത് എല്ലാ കാലത്തെയും മുസ്ലിം സമൂഹം പഠിക്കേണ്ട പാഠാണ്. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദത്തുഹും ഈമാനാ വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. കയ്യിൽ വാളുള്ളതല്ല യുദ്ധജയത്തിന്റെ കാരണം. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും. അല്ലാഹു എന്ന് കേട്ടാൽ ഹൃദയം പിടപെടുക്കുന്നവനാണ് സത്യവിശ്വാസി. അല്ലാഹു എന്ന് കേട്ടാൽ ഹൃദയത്തിൽ ആർദ്രമായ പ്രേമമുണ്ടാകുന്നവനാണ് വിശ്വാസി. വജിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥമുള്ള സാധനമാണത്. ഭയം പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നും കൂടിയാണ് അത് സ്നേഹമാണ്. രണ്ടും കൂടണം അല്ലാഹുവിനോട്. റജാഇന്റെയും ഖൗഫിന്റെയും ഇടയിലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥാനമുള്ളത്. ഒന്ന് പേടി, ഒന്ന് പ്രതീക്ഷ. പേടിയും ആരോടാ ഏറ്റവും നല്ലത്? സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. സ്നേഹമുള്ളവന്റെ സ്നേഹമെങ്ങാനും പോകുമോ എന്നിടത്തും ഏത് വേണം? പ്രേമം. അതാണ് വജിൽ. ഏത് പ്രേമം? അലൗകികമായ പ്രേമം, ആസ്വാദ്യമധുരമായ പ്രേമം, അള്ളാഹു എന്ന തന്റെ ഉടമസ്ഥനിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന പ്രേമം. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ മഹാന്മാരും മഹദികളും ഒക്കെ പാടിയിരുന്നു, നരകം അവിടെ പോയി ഞാൻ കിടക്കുമോ എന്നതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം, മറിച്ച് നീ എന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകലുമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതാണ് നരകം. അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. പക്ഷേ നീ എന്ന മഹാസ്നേഹം എനിക്ക് പ്രധാനമാണ്. നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലം, ലവ്, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സ്നേഹം, അള്ളാഹു എന്ന കാരുണ്യവാനോടുള്ള സ്നേഹം, അതാണ് പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും. രണ്ടർത്ഥവും അവിടെ മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആർദ്രവും പ്രേമാതുരവുമായി മാറുന്ന മനസ്സാണത് വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും. അവരുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആർദ്രമാകും. ആർദ്രത ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ആർദ്രമാകണ്ടേ? അല്ലാഹു നസ്സല അഹ്സനൽ ഹദീസി കിതാബൻ മുതശാബിഹൻ മസാനിയ തഖ്ശഇറു മിൻഹു ജുലൂദുൽ ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹാഫിലായിട്ട്? എനിബഡി? അത് ഞാൻ കണ്ട്. فما له من هاد. അള്ളാഹു വലിയ സൗഭാഗ്യം തരുന്നതാണ്. പെൺകുട്ടികളും ഹിഫ്ള് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹീങ്ങളും ഹാഫിലുകളും ആക്കട്ടെ. വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിലേറ്റുക.
അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഖുർആൻ നിരന്തരം ഹൃദയത്തെ മതിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഇതിന് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ. മറ്റെന്ത് ജ്ഞാനത്തെക്കാളും മറ്റെന്ത് സംഗീതത്തെക്കാളും ഹൃദയത്തെ നിരന്തരം ആർദ്രമാക്കണം ഏത്? അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വാക്കുകൾ, വചനങ്ങൾ. അള്ളാഹു നസ്സല അഹ്സനൽ ഹദീസ്, അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വർത്തമാനമേ ഇല്ല. ഭൂമിയിൽ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ വചസ്സുകളില്ല. അല്ലാഹു നസ്സല അഹ്സനൽ ഹദീസ് കിതാബൻ മുതശാബിഹൻ മതാനി. കിതാബ് വേദഗ്രന്ഥമാണത്, മുതശാബിഹാണത്, പരസ്പരം അടുത്തടുത്ത് സദൃശമായി നിൽക്കുന്നതാണ്, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്തതാണ്, ഒന്നൊന്നിനോട് വിരുദ്ധമാകുന്നില്ല. ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയുടെ വൈരുദ്ധ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലില്ല. അടുക്കും ചിട്ടയായി കൃത്യമായി യാതൊരു പൊരുത്തക്കേടുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിരന്തരം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. മുതശാബിഹൻ മസാനിയ, അത് പലവട്ടം ആവർത്തിതമാകുന്നു, രണ്ടുവട്ടം. അള്ളാഹു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സുകളെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഖുർആൻ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഒരു വട്ടം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു, പിന്നെ ക്യാപ്സൂളാക്കി പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, അവസാനം എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മസാനിയാണ്, ആവർത്തിതമാണ്. ആവർത്തനത്തിന്റെ വിരസതയില്ലാത്ത ആവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭാഷയും സ്വഭാവവും അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ മാറും, പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ വ്യാഖ്യാനഭേദങ്ങളും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും. മസാനിയാണത്, മസാനി. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പടച്ചവനെ പേടിച്ചവന്റെ തൊലിച്ചുരുളുകളിൽ ഹർഷോന്മാദമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓതുമ്പോ ഉണ്ടാവണം. അതൊരു മുഅ്മിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഓതുമ്പോ ഹൃദയം പെക്കുകയും തൊലിച്ചുരുളുകളിൽ ആർദ്രത കിനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഹർഷം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോമാഞ്ചമായി മാറണം. കുട്ടികളെ, എന്തു കാണുന്നതിനേക്കാളും എന്തു കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമായും അതിനേക്കാൾ വലുതുമായി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കാണാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അപകടകരമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉണർത്തട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉണർത്തട്ടെ. ഗാഫിലീങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തേണമേ എന്ന് സുബഹിക്ക് നമ്മൾ ദ്വാർക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ദ്വാർക്കാറുണ്ടോ? അതെ, അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് തരണമേ എന്നാണ്. മനബ്ബിഹ്ന മിൻ നൗമത്തിൽ ഗാഫിലീൻ. അശ്രദ്ധരുടെ ഉറക്ക്. ഇവിടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നവൻ ആലോചിക്കണം, ഉണർവ് പിന്നെ എവിടെന്നാ കിട്ടുക? ഇനി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഉണരുക? അല്ലേ? നടുക്കൊക്കെ ഇരിക്കണവരിങ്ങനെ ചിമ്മിരിക്കണം ഞാൻ കാണാനിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണത്, ഇനി ഇതിനേക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ക്ലാസ് അല്ല, ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ മറ്റു വചസ്സുകൾ എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? രണ്ടും പറയണല്ലോ. ഒന്ന് ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും, മറ്റൊന്ന് പുറമേയും ഉണ്ടാകും. തലീനു, ലീനാകും, ആർദ്രമാകും. ഒരു വിശ്വാസി ആർദ്രതയുള്ളവനാകണം എപ്പോഴും. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആർദ്രാവും. അത് അള്ളാഹു തരുന്ന ഹുദയാണ്. ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കാണ് ആ ഹുദ കൊടുക്കുക. അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക്. ആരെങ്കിലും മോശമായി പോയാൽ ആരെങ്കിലും അള്ള വഴികെടുത്തിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒറ്റ കുട്ടിയും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ഖുർആന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ മമയുദിലിൽ, അവിടെ അള്ളാഹ് പറയണത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. മമയുദിലിൽ വല്ലവനെ അള്ള വഴികേടിലാക്കിയാൽ, എവിടെ വഴികേടിലാക്കിയാൽ? ഖുർആൻ അവനൊരു ഒന്നും ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു സ്വാധീനം അവനുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ. മമയുദിലിൽ
ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയാൽ അങ്ങനെ അവനെ എങ്ങാനും അല്ലാഹു ളലാലത്തിലാക്കിയാൽ പിന്നെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും ഭൂമിയിലില്ല. പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ അല്ലാഹു അല്ലാതെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല. അവിധ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഇനിയുണ്ട്. വഇദാ സമിഉ മാ ഉൻസില ഇലർ റസൂലി തറായുനഹും തഫീലു മിനദ് നാളെപ്പെടുത്തണേ. ആരാ ഷാഹിദ്? നമ്മളൊക്കെ ഷാഹിദീങ്ങളാകേണ്ടവരാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഷാഹിദാണ്. സൂറത്തുൻ നിസായിലാണ് പുണ്യനബി ഒരിക്കൽ ഇബ്നു മസ്ഊദിനോട്, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് നബി തിരുമേനി ഒന്ന് ഓതിത്തരാൻ പറഞ്ഞു. ഇബ്നു മസ്ഊദ് ചോദിച്ചു, അഖ്റഉ അലൈക, അങ്ങക്ക് ഞാൻ ഓതിത്തരേ? വഅലൈക ഉൻസി, ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങക്കല്ലേ, ഞാനെങ്ങനെ നബി അങ്ങക്ക് ഓതിത്തരാം? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദിനോട് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇബ്നു മസ്ഊദ് ഓതി. അങ്ങനെ പോയി അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, നബിയെ അങ്ങേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമുണ്ട്, എന്തു തോന്നുന്നു നബിയെ? ആ ചോദ്യം തീരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് പുണ്യനബി ഇബ്നു മസ്ഊദിന്റെ തോളത്ത് തട്ടി. അപ്പോ റസൂൽ പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, മതി മതി മതി. ഷാഹിദുകളാണ്, നമ്മളൊക്കെ സാക്ഷികളാണ്. ഫക്തുബ്നാ മഅശ്ശാഹിദീൻ. എന്തിനാ സാക്ഷിയാവേണ്ടത്? ഹൽ ബല്ലഗ്ത, ഹൽ ബല്ലഗ്ത, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നുപോയവർ സാക്ഷികളാവുകയും ആ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം വന്ന് നമ്മളിലെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ നമ്മളും സാക്ഷികളാണ്. അങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിരുന്നു. 23 കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നു. ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മതിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളും സാക്ഷികളാണെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ദിവസം അതാണ്. ഫക്തുബ്നാ മഅശ്ശാഹിദീൻ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനും വെളിച്ചവും പെരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു അവന്റെ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആരാ മുഅ്മിൻ? ഇദാ ദുഖിറല്ലാഹു വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും. ഇവിടെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതായത് 2 തരത്തിലുള്ള ഈമാൻ ഉണ്ട്. അൽ ഈമാനു ഈമാനാനി ഫഇൻ കുൻത തസ്അലുനി അനിൽ ഈമാനി ബില്ലാഹി വമലായികതിഹി വകുതുബിഹി വറുസുലിഹി വൽ ജന്നതി വന്നാരി വൽ ബഅസി വൽ ഹിസാബി ഫഅന ബിഹി മുഅ്മിൻ. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹസൻ ബസ്രിയോടാണ് ചോദ്യം. യാ അബാ സഈദ് അമുഅ്മിനുൻ, എന്താങ്ങൾ മുഅ്മിനല്ലേ? അപ്പൊ ഹസൻ ബസ്രി പറയാണ്, അൽ ഈമാനു ഈമാനാനി, 2 തരത്തിലുണ്ട് വിശ്വാസം. ഒന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിലും മലക്കുകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സ്വർഗനരകങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅ്മിനാണ്. പക്ഷേ വഇൻ കുൻത തസ്അലുനി അൻ ഖൗലില്ലാഹി തബാറക വതആല, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞ വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഏതാ വർത്തമാനം? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുഖിറല്ലാഹു വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും, അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ ഹൃദയം പിടപെടുക്കുന്ന മുഅ്മിൻ. അവസാനം ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത്. ഫവല്ലാഹി മാ അദ്രി അന മിൻഹും അം ലാ, എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുവോ. ആരതൊക്കെ പറയണത്? അവരൊക്കെ പേടിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ അവരറിയാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല. അവർ പേടിച്ചു. അവിടെ അവരൊക്കെ എത്തൂല്ല. ആരൊക്കെ പേടിച്ചുല്ലേ? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെല്ലിക്കയത്. ഇലാഹി ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ വലാ ഖുവാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ വലാ ഖുവാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി. فهب لي توبة تغفر ذنوبي إنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا, ഞാൻ ഫിർദൗസിന് അർഹനല്ല പടച്ചോനെ. ആരാത് പറയണത്?
സിദ്ദീഖ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ചൊല്ലിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ. ഏതു കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്കും അബൂബക്കർ താങ്കളെ മത്സരിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും മലക്കുകൾ എന്ന് പറയപ്പെട്ട അബൂബക്കർ. ആ അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ ഫിർദൗസിന് ഞാൻ അർഹനല്ല. വലാ ഖുവാ അലാ നാരി ജഹീം. എന്ന നിന്റെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കത്തിയാളാൻ മാത്രം ശക്തി എനിക്കില്ലതാനും. അതുകൊണ്ട് ഫഹബിലി തൗബതൻ തഗ്ഫിറു ദുനൂബി. പടച്ചവനെ, നിന്റെ ഔദാര്യത്താൽ നീ തൗബ തരേണമേ, നിന്റെ ഔദാര്യമായി തൗബ തരേണമേ. അങ്ങനെ എന്റെ പാപങ്ങളെ നീ പൊറുക്കേണമേ. ഇന്നക ഗാഫിറുദ് ദംബിൽ അലീം. നീ ഗാഫിറുദ് ദംബിൽ അലീമാണ്. നീ വലിയ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുന്ന ഉദാരമതിയാണ് പടച്ചവനെ എന്ന് സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതാണ് ഹസനുൽ ബസ്രിയുടെയും വർത്തമാനം. അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാകുന്നവനാണ് മുഅ്മിൻ. വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതു. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, അവരുടെ മുമ്പിലേക്കെങ്ങാനും അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വചസ്സുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ സാദത്തുഹും ഈമാന. അവർക്ക് ഈമാൻ കൂടും. അവർ ഈമാനിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരാകും. ഖൈബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഖൈബറല്ല, എന്റെ ഓർമ്മ ഖൈബറല്ല, മുക്കാത്ത യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് സയ്യിദുനാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പോയ ഒന്നാമൻ ആദ്യം ഈ പതാക എടുക്കണം, രണ്ടാമൻ പിന്നെ മൂന്നാമനും അതിനുശേഷം നാലാമൻ. അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ജയിപ്പിക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നയാൾ. ഇതിൽ ഒരാൾ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു റവാഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. മറ്റൊന്ന് ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ താലിബാണ്. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു റവാഹ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഒരു ജൂതൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബിയാണ് പറഞ്ഞത്, ആദ്യത്തെയാൾ പതാക ആദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങണം, എന്നിട്ട് അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ടാമൻ നിൽക്കണം. എന്താ അബ്ദുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം? ആദ്യത്തെയാൾ പോകുമെന്നല്ലേ, നിങ്ങളല്ലേ ഒന്നാമൻ? അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു റവാഹ പറഞ്ഞു, അതെ, ഒരു മിഠായി കിട്ടുന്നത് പോലെ സന്തോഷമാണ് എനിക്കത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പറഞ്ഞത്, നിന്നേക്കാളും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ പോകും ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. പക്ഷേ സ്വദ്ദഖ്തു, ഞാനത് വാസ്തവമാക്കുന്നു. എന്റെ ഈമാൻ അതുകൊണ്ട് കടുക്കുകയാണല്ലാതെ എന്റെ ഈമാൻ അതുകൊണ്ട് ദുർബലമാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. സാദത്തുഹും ഈമാന, അവർക്ക് ഈമാനങ്ങ് വർദ്ധിക്കും, അവർക്ക് തസ്ദീഖും ഈമാനും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ തസ്ദീഖും ഈമാനും വർദ്ധിക്കും. അതവർക്കുണ്ടായത്. നമുക്ക് പേടി തോന്നുമ്പോ പേടി കൂടും, പക്ഷെ ഇവർക്ക് തസ്ദീഖ്, റസൂൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നവരാണ് സമ്മതിക്കും. തസ്ദീഖ്, ഈമാനും വർദ്ധിക്കും. ഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം സാദത്തുഹും ഈമാന, അവർക്കെങ്ങാനും ഈ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഓതിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ സാദത്തുഹും ഈമാന, അവരുടെ ഹൃദയം ഈമാന് കൊണ്ടിങ്ങനെ വർദ്ധമാനമാകും. ഇനി ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഓരോ ദിവസവും ഓതുന്ന ഓരോ ആയത്തും സാദത്തുഹും ഈമാന. അവന്റെ ഖുർആനുമായി എന്ത് വേണം? നിരന്തരം വേണം സമ്പർക്കം. ഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദത്തുഹും ഈമാന. ഈമാന്റെ രണ്ട് ബോധം, ഒന്ന് അടിസ്ഥാന ബോധം ഈമാൻ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈമാൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഈമാൻ നിലനിൽക്കായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വേണം? തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ വേണം. തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ നിരന്തരം വേണം. പുണ്യനബി തന്നെ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ ഹൃദയങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കും. ഇന്ന ഹാദിഹിൽ ഖുലൂബ തസ്ദഉ കമാ യസ്ദഉൽ ഹദീദു ഇദാ അസാബഹുൽ മാ. വെള്ളം ചെന്നിട്ട് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഹൃദയങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക.
അപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, വമാ ജിലാഉഹാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്തേ അതിന് മാർഗമുള്ളത്? പൊന്നുനബിയുടെ മറുപടി ആദ്യം വന്നത് ഇതാണ്, കസ്റത്തു തിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുക, ഖുർആൻ ഓതുക. നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ, ഖുർആൻ ഓതുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? മുഅ്മിൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ എവിടേക്കോ ഒന്നിങ്ങനെ കൊളുത്തി പോകും. അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ കുറവും കൂടുതലുണ്ടാവും, ശരിയാവും. പക്ഷെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനല്ലേ. ഇപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ അല്ലെ തുടിച്ചു തുള്ളണില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ. തുലിയത് ഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതു, അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ സാദത്തുഹും ഈമാനൻ, അവൻ ഈമാന് കൊണ്ടങ്ങ് പ്രവർദ്ധിതമാകും, അവന്റെ ഹൃദയം ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ? അല്ലാഹ്. മുഅ്മിൻ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കു തന്നെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യനബി പറയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സത്യവിശ്വാസികളിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷണം നേരിടുമ്പോ ഫൽയതഅസ്സബി, എന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാളൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ, എന്റെ നേരെ വന്ന മുസീബത്തുകളുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തോട്ടെ. കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിൽ എന്നേക്കാളും മുസീബത്തേറ്റ ഒറ്റയാളുമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ. എന്തല്ലേ അല്ലെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ പിതാവ്, ഉമ്മ. പിന്നെ എങ്ങനെ പോന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഭാര്യ, സ്നേഹം കൊണ്ട് ജീവിപ്പിച്ച പിന്നെ പിതൃവ്യൻ, പിന്നെ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഹംസ. ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഇയാൾക്ക് ഗുണം കെട്ടുപോയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന വിധം ആൺകുട്ടികൾ. ഖാസിമും ഇബ്രാഹിമും എല്ലാം മരിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അബ്തറാണ് ഇയാൾ. അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അബ്തറല്ല, പറഞ്ഞവനാണ് അബ്തർ, അങ്ങക്ക് അല്ലാഹു തന്നിട്ടേയുള്ളൂ. ഇന്നാ അഅ്തൈനാകൽ കൗസർ ഫസല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ. അല്ലേ, ഇന്നാ അഅ്തൈനാകൽ കൗസർ. കൗസറിന് അർത്ഥം പറയണ്ട. കൗസർ അധികമായതെന്തും അങ്ങക്കാണ്. ഹൗദുൽ കൗസർ മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാം. ഈ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും താക്കോൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇബ്തിലാഉകൾ ഉണ്ടായതും ആർക്കു തന്നെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നബി പറയും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വമൻ അഹബ്ബല്ലാഹ്, ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇബ്തലാഹുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ പരീക്ഷിക്കും. ഇബ്തലാഹുല്ലാഹ്. ഫമൻ സബറ ഇജ്തബാഹുല്ലാഹ്, അയാൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹ് തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഫമൻ റളിയ ഇസ്തഫാഹുല്ലാഹ്, അയാൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു അയാളെ ഇസ്തഫ എന്ത് ചെയ്യും? ഇസ്തിഫാ, സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത് അംബിയാ ഉല്ലാഹ്. ആരാണ്? അംബിയാക്കളാണ്. ആദം അലൈഹിസ്സലാം, നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലേ? പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇബ്രാഹിം, നിരന്തര പരീക്ഷണങ്ങൾ. സക്കരിയ മിൻഷാർ കൊണ്ട്, അതായത് പിന്നെ ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടയാളാണ് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം. യഹ്യ, തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ആളാണ് യഹ്യ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഈസ, വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റ ആളാണ് സയ്യിദുനാ ഈസ അലൈഹിസ്സലാം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ്, പീഡനങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സങ്കടക്കടലാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്തഫ. അതാ റസൂൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴൊക്കെയും എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടയാൾ ഞാനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇബ്തിലാ, സഹാബത്ത് നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെയാണ്. അതാണ് വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ യഖൂലൂന ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി
റാജിഊൻ. ഫഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബത്തുൻ, ഒരു മുസീബത്ത് അവർക്ക് വന്നാൽ അവരെന്ത് പറയും? യഖൂലൂന ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ആർക്ക് പോണാണൊക്കെ? ഇന്നാ ലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ളതാണ്. സങ്കടം അല്ലാഹു തന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ സങ്കടത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നാണ് ഈ വർത്തമാനം. സങ്കടല്ലേ? സങ്കടം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൈനബ് എന്ന മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, മോൻ പോകാൻ, മകന്റെ അവസാനത്തെ സമയമാണ്, വാപ്പ വന്നാൽ ഒരു ആശ്വാസം എന്റെ മോന് കിട്ടും. റസൂൽ അപ്പോ സഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ, അള്ളാഹു തന്നെ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ ബേജാറായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും വന്നു മകൾ. അപ്പോ മകൾ വിട്ടയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞു, സൈനബ് വല്ലാതെ പറയാണ്, അങ്ങൊന്ന് ചെല്ലണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെന്നു. പക്ഷേ ആ കാഴ്ച കണ്ട് റസൂൽ കരഞ്ഞു. അപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അന്തയാ റസൂലല്ലാഹ്, നിങ്ങളല്ലേ നേരത്തെ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തേ കരയണത്? അന്തയാ റസൂലല്ലാഹ്, നേരത്തെ അങ്ങല്ലേ വലിയ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞയാൾ, പക്ഷെ എന്തേ കരഞ്ഞു പോയത്? അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇത് റഹ്മത്താണ്, കാരുണ്യമാണ്, നമുക്ക് കരയണം. പക്ഷേ കരച്ചിലിനപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാകണം? തവക്കുലുണ്ടാകണം. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും അപ്പുറത്ത് ആരല്ലോ? അല്ലാഹു. തവക്കുലാക്കണം. കാരണം എന്തും അവിടെ നിൽക്കും. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാം കേട്ട മിനയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മക്കത്ത് ഷരീഫയിലെയും ഒക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ, നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ ബലാഅുകളൊന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എന്താക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഓർക്കാം, അവിശ്വാസം കൂടണം. ശരീരം ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുമ്പോഴാണ് സ്വഹാബത്ത് എങ്ങോട്ട് മടങ്ങിയത്? വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. കൈകാലുകൾ അറ്റുപോകുമ്പോഴാണ് സ്വഹാബത്തിന് ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചത്. ഒരു കൈ തൂങ്ങിക്കിടന്നിട്ടിങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ പ്രയാസമാകുമ്പോൾ ആ കൈ കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചുപറിച്ച് കളയുന്ന വിധം ഈമാന് കൊണ്ട് പൂരിതമായിരുന്ന മനസ്സാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. അവർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചവരാണ്. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة, നിസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരാണ്. ومما رزقناهم ينفقون, ചെലവഴിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. സമ്പത്ത് തന്റേതാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലാത്തവർ, അവനാണ് മുഅ്മിൻ. സമ്പത്ത് എന്റേതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എനിക്ക് സ്വാർത്ഥത കൂടും. സമ്പത്ത് ആരുടേതല്ല, നമ്മുടെ അല്ല, അല്ലാഹു തന്നതാണ്. അല്ലദീന യുഖീമൂന സ്സലാ, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സിർറൻ വഅലാനിയ, രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി കൊടുത്തവർ. ചിലപ്പോൾ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ലൈലൻ വനഹാരൻ, രാത്രിയും പകലും കൊടുത്തവർ. ആരാണവർ? അവർക്കാണ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ, ദുഃഖമില്ല, പേടിയില്ല. അള്ളാഹു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ. സഹായങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ ഗണത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ. ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ശരിക്കും അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ, അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അവർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം ജ്വലിക്കുന്നത് കണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പോലും സന്ദേഹിച്ചു പോകും എന്ന്. ആര് വരുമ്പോ? മിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നാം കൊടുത്തത് ചെലവഴിച്ചവർ. കാരണം അവരുടെ മുഖവും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും പ്രകാശം ലംഘി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് വരിക.
അവരെ കണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. നിസ്കരിച്ചവനല്ല, മറിച്ചാരാണ്? വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നമസ്കരിക്കുകയും വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നാം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതു ചെലവ് എന്നല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തൃപ്തമാകുന്ന വിധം പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഏതു ചെലവും അത് സദഖയും സക്കാത്തുമാവും. സദഖയും സക്കാത്തുമാവും. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ, അവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ, അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ. എന്താ അവരുടെ യോഗ്യത? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ഇദാ ദുഃഖിറല്ലാഹു വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും, പടച്ചവനെ ഓർക്കുമ്പോ ഹൃദയം പടക്കും. രണ്ട്, ഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദത്തുഹും ഈമാന, ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും. മൂന്ന്, വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, രക്ഷിതാവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കും. നാല്, അവർ നമസ്കാരം നിലനിർത്തും. അഞ്ച് യോഗ്യതകൾ. ബാക്കി യോഗ്യതയൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ പോരും. 5 യോഗ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോ പിടക്കുന്ന ഹൃദയം. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോ പിടക്കുകയും ഭയക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം, ആർദ്രമാകുന്ന ഹൃദയം. വജ്ജിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈമാൻ. പിന്നെ തവക്കുലാക്കുന്ന ഹൃദയം. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ വയുഖീമൂന അസ്സലാ, നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക. വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നാം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുക. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ, അവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരാണ് മുഅ്മിനീൻ. ഇത് ആരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സ്വഹാബത്തിന്. ഏത് സ്വഹാബത്തിന്? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് യുദ്ധം പോലും അറിയപ്പെടാത്ത വിധം നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുപോയ ചില സഹാബാക്കൾ. അവിടെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, മുഅ്മിനാകണമെന്നത് എന്റെ പരീക്ഷണമാണ്, എന്റെ ഇബ്തിലാഇന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാവണം. അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വാളിറ്റി, ഈ യോഗ്യതകൾ നിറവേറ്റിയവരാണോ? ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ, അവരാ മുഅ്മിൻ. അല്ലാതെയുള്ള ഒരു തീവ്രവാദവും അല്ല ഈമാൻ. ഏതാ ഈമാൻ? ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ നേടിയവനാണ് മുഅ്മിൻ. ലഹും ദറജാത്തുൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വലിയ ദറജകൾ ഉള്ളത്. വമഗ്ഫിറത്തും വറിസ്ഖുൻ കരീം, അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട്. വറിസ്ഖുൻ കരീം, തൃപ്തികരമായ ഭക്ഷണമുണ്ട്. തൃപ്തികരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, മറിച്ച് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം. ഏത് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം? ഹറാം ഒരിക്കലും കലരാത്ത ഭക്ഷണം. അതിനേക്കാൾ തൃപ്തികരമായ ഒരു ഭക്ഷണവും ഭൂമിയിലില്ല. ഹറാം കലരാത്ത ഭക്ഷണം. റിസ്ഖുൻ കരീം, ബഹുമാന്യമായ ഭക്ഷണം. ഇവിടെയും നാളാകും. ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകണം. ഏത്? ഹറാം കലരാതിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അങ്ങയെ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും പോലെ, ബിൽ ഹഖ്, സത്യസന്ധമായി തന്നെ. ഇങ്ങനൊരു സത്യം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി, ഇതും ഒരു ഹഖാണ്. ബദറിനെ തന്നെ അള്ളാഹു ഹഖ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹക്കും ബാത്തിലും തിരിച്ചറിയിപ്പിച്ച ഹക്ക് ഏതാണ്? ബദറാണ്. ഇന്ന ഫരീഖം മിനൽ മുഅ്മിനീന ലകാരിഹൂൻ, സത്യവിശ്വാസികളിൽ തന്നെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ഇതൊന്നും പറയാതെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വച്ചത് പറയുമ്പോ അതത്ര ശരിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണോ? അല്ല. യുജാദിലൂനക ഫിൽ ഹഖ് ബഅദമാ തബയ്യൻ, അങ്ങയോട് സത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായതിനു ശേഷവും അവർ അങ്ങയോട് തർക്കിക്കുന്നു. കഅന്നമാ യുസാഖൂന ഇലൽ മൗത്ത്, മരണത്തിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെടും പോലെ. വഹും യൻദുറൂൻ, മരണം നേരിൽ കാണുമ്പോ മരണത്തിലേക്ക് ഒരാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീതി ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ അവർ ഭയക്കുന്നു എന്ന്. അവരിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകളിൽ മുനാഫിക്കുകളുടെ സ്വാധീനം
ചെറിയ തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ബദറിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബാക്കളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ല, ഒരു വലിയ യുദ്ധം വരാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് യാ റസൂലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തോ, ഞാനുണ്ട് കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഫാറൂഖും പറയുന്നത്, നബിയെ, അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണം, അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടും പുണ്യനബിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് പ്രശാന്തമായ അവിടുത്തെ മുഖം വല്ലാതെ ഭീതി പൂണ്ട പോലെ നിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ ഭാവം മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്പോ മഹാനായ പിന്നെ സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സഅദ് ഇബ്നു മുആദും സഅദ് ഇബ്നു ഉബാദയാണെന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് ആണ് എന്നാണ് ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം. സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് അല്ല, ഇങ്ങനെയുണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഏതായാലും സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞങ്ങൾ അൻസാരികളെ കുറിച്ചെങ്ങാനും അങ്ങക്ക് വല്ല ശങ്കയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നെങ്ങാനും ശങ്കയുണ്ടോ? നബിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല, റസൂൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ അൻസാറുകൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരണം, എന്നാൽ മദീനയിൽ അങ്ങക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും എന്നായിരുന്നു. മദീനയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങേ ഒരാളും തൊടാത്ത വിധം അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു. മദീനയിലേക്ക് പോരാനുള്ള ആ കരാർ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ബദറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. മദീനയുടെ അതിർത്തി കടന്നാണ് പുണ്യനബി ബദറിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബദറിൽ വെച്ച് അൻസാരികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കരാർ ഇതായിരുന്നില്ല എന്ന്. നോക്കണേ, അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിലെ ശങ്കയും. നബി എന്ന മാന്യതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അവിടെ നേതാവിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ അനുസരിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ റസൂൽ ആ കരാറിന് ഓർത്തുപോയി. നോക്കൂ, അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കരാർ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ കരാറാണ്. ആ കരാറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യവസ്ഥ. ഇവരിപ്പോ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ആ കരാറെ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താകുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത്, നബിയെ, അതുരീദുനാ മആശിറൽ അൻസാർ, ഞങ്ങൾ അൻസാറുകളെ കുറിച്ചാണോ അങ്ങ് ആലോചിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ പറയട്ടെ നബിയെ, അങ്ങ് പോ, ആ കടലിലേക്ക് പോ, ഖുൽത, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഊളിയിടൂ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഖുദ്ന, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഊളിയിടാണ്ടാവും. അങ്ങ് കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നർത്ഥം. എന്തിനാണ് നബി അങ്ങ് കടലിൽ പോയി അങ്ങനെ മുങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കൂല. അങ്ങ് പോ, ഞങ്ങളുണ്ടാകും. അങ്ങ് അത്യുന്നതമായ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പോകാണെങ്കിൽ ബർക്കുലിമാദിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ, ബർക്കുലിമാദ് സിറിയയിലെ വലിയ പർവ്വത, അതിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നബിയെ, അങ്ങ് പോ, ഞങ്ങളുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പലസ്തീനിലെത്തിയപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയുള്ള ധിക്കാരികളായ ആളുകളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഈ ബനു ഇസ്രായേലിയരോട്, എല്ലാം കൊടുത്ത ബനു ഇസ്രായേലിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ? ഫഖാത്തില, പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോകും. ആരാ പോണ്ടത്? ഒന്ന് അള്ളാഹു, നിന്റെ പടച്ചോനും നീ കൂടി പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ. ഫഖാത്തില, പോയി യുദ്ധം ചെയ്യും. നഹ്നു ഹാഹുന ഖായിദുൻ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം, അതുവരെ ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇദ്ഹബ് അൻത വറബ്ബുക ഫഖാത്തില, ഇദ്ഹബ് അൻത വറബ്ബുക, നീ നിന്റെ പടച്ചോനും പോ, എന്നിട്ട് ഫഖാത്തില, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ അതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബാക്കൾ പറയാണ്, നബിയെ, അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോണത്, മറിച്ച് ഇദ്ഹബ് അൻത വനഹ്നു മഅക. എന്താണ്? ഇദ്ഹബ് അൻത, അങ്ങ് പോ, വനഹ്നു മഅക, അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാകും. അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും. അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ കുറിച്ചെങ്ങാനും അങ്ങ് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലിനോട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുമ്മ അൻജിസ്ലീ മാ വഅദ്തനി, പടച്ചവനെ, നീ എനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നീ പാലിക്കണമേ. അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിനി മാ വഅദ്തനി, പടച്ചവനെ, നീ എനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നീ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണമേ.
അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ തുഹ്ലിക് ഹാദിഹിൽ അസാബ, അല്ലാഹുവേ നീ സംഘത്തെ നീ ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ, മിൻ അഹ്ലിൽ ഇസ്ലാം, ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഭാഗത്തെ നീ ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചാൽ, ലാ തുഅബദു ഫിൽ അർള്, പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടില്ല അല്ലാഹ്. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഈ സന്ദേശം പറയാൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കരാർ, നിന്റെ വാഗ്ദാനം ഞാനിവിടെ ചോദിക്കാൻ, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു കൈയും ഉയർത്തി ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണ് ബദർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അസ്ഹാബുൽ ബദറാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ചർച്ച. അല്ലാഹു ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹു സലാമത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. ബിഹഖ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഫാത്തിഹ ഓതല്ലേ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. നമ്മൾ കാര്യമായി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോയത് ഒരു ആക്സിഡന്റിലേക്കാണ്. ഞാനത് വിശദീകരിക്കണില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ അതിൽ എൻ്റെ ഭാര്യാ സഹോദരൻ മരിക്കുകയും മറ്റു 2 പേര് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരാൾ ഇപ്പോഴും ബോധം വീഴാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. 28 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. മരിച്ച ആളും 25 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പോ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഗ്ഫിറത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം മരണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ, അതിനുള്ള പരിഹാരം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളാരും ശാശ്വതമായി എവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്നാണല്ലോ, ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് പോലും ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു വിവരവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് 25 വയസ്സും 30 വയസ്സും 40 വയസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്നാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് എന്ത് പറയാനാകും? ഇപ്പോ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ട അപകടം റോഡ് സൈഡിൽ കൃത്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധം പാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടോടത്ത് സംഭവിച്ചതാണ്. അതെ, അതുപോലെയാണ് മുഅ്മിന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, നമ്മുടെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ്. മുഅ്മിന ശരിക്കും മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭർത്താവ് ഒരു അപകടവും വരുത്താതെ മാറ്റിയിരുത്തി പോയ ആളാണ്. എന്നിട്ട്
മഴയും കാറ്റും വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. നോക്കൂ, മരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നർത്ഥം? മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുക്കം നമ്മൾ നടത്തണമെന്നർത്ഥം. നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓരോ കൈ കെട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, അല്ലാഹുവേ, ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായി കൂടായില്ല, എന്റെ അവസാനത്തെ സുജൂദ്, നിന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം, ഒരു അവസരം. നിങ്ങളോർക്കൂ, ആഖിറത്തിലൊരു സുജൂദിന് അവസരമില്ല. സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന പുണ്യനബിയോടും അല്ലാഹു പറയുക, ഇവിടെ സുജൂദിന്റെ സ്ഥലമല്ല എന്നാണ്. സുജൂദിന് സുന്ദരമാക്കി അല്ലാഹു തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഈ ഭൂമിയാണ്. സുജൂദ് സർവാംഗവും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മനസ്സ് മുഴുവനും പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവേ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് സുജൂദ്. ആ സുജൂദിന്റെ ഓരോ അവസരവും നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ മരണം തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. നോക്കൂ, ഈ സമയത്തുമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കാണേണ്ടതല്ലേ, ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ പിന്നെ വിരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സംഭവം അവിടെ വരാണ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പാഠാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കൾ, നമ്മുടെ ഈ തിളപ്പിനിടയിൽ നമുക്കറിയാതെ തോന്നിപ്പോവും നമുക്ക് കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നന്നാവാനുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വഴലില്ല, മരണത്തേക്കാൾ വലിയൊരു വഴല് ഈ ഭൂമിയിലില്ല. മരണം ഒരു വലിയ വഴലാണ്, വലിയ ഉപദേശകനാണ്. മരണം നമ്മളെ നിരന്തരം ഉപദേശിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ. ഏതു സമയത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അലംഘനീയമായ വിധി വന്നാൽ പോകേണ്ടവർ മാത്രമാണ്. അപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു അവന്റെ മലക്കുകളോട് പറയുന്നതായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മകൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോ എന്ത് തോന്നി ആ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നാണ്. അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ പുഷ്പത്തെയാണ് ഞാൻ തട്ടിപ്പറിച്ചത്, അവൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ച പിതാവിനെ കുറിച്ച് മലക്കുകൾ പറയും, നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കിയിരുന്നു. അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഞാൻ അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നു. ഹദീസാണ്. ക്ഷമ, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ബലാഉകൾ, ഇബ്തിലാഉകൾ, അദാബ് എന്ന് പറയാനാവില്ല, ഇബ്തിലാ. മഹാന ഇമാം ഷാറാബി, ആധുനിക മുഫസ്സിറുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തുകളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, സർജറിയാണത്. സർജറി എന്താ? സർജറിയുടെ പ്രത്യേകത, സർജറിക്ക് വാപ്പ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ ബില്ലടക്കാം, പക്ഷെ മോൻ സർജറിയുടെ മുഴുവൻ വേദന അനുഭവിക്കും. പക്ഷേ മകൻ അതിനുശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് വാപ്പയുടെ ആവശ്യം. പക്ഷെ ആ സർജറിയിൽ വാപ്പാക്കും വേദന ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അതുപോലത്തെ സർജറിയാണ് റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്തു തരാം. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ആരോടും പരാതി പറയരുത്. കാരണം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ നീ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം എന്ന് ഒരു കവി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പോലെയാണ്. അള്ളാഹു അല്ലേ റഹ്മാൻ, അവനല്ലേ കാരുണ്യവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാം, മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതം ഒരു ഭാരമായി മാറാത്ത വിധം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധം ഒരു സലാമത്ത് അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅളീമി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നുഹ്സി സനാഅൻ അലൈക അൻത കമാ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക ഫലക്കൽ ഹംദു ഹത്താ തർളാ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة حبيبنا وسيدنا وثمرة فؤادنا وعاشقنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وارزق أهلنا وارزق من تعلقوا بنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا وإياهم رؤيته واحشرنا وإياهم تحت ظل لوائه المعقود
وأوردنا وإياهم تحت ظل لوائه المعقود وأوردنا وإياهم من حوله المورود اللهم ربنا وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن كل واحد منهم أجمعين اللهم وإلى جميع الأولياء والعلماء وأهل الخير كلهم أجمعين اللهم زدهم درجات على درجاتهم وبركات على بركاتهم اللهم فيوضاتهم يا رب العالمين اللهم ربنا بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم وإلى حضرات أرواح جميع من ماتوا منا اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم يا رب العالمين